ఓరుగల్లు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి శత జయంతి సందర్భంగా ఢిల్లీలోని సదైవ్ అటల్ వద్ద ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, పలువురు ఎంపీలు వాజ్పేయికి అంజలి ఘటించారు. వాజ్పేయి దూరదృష్టి వల్లే మన దేశం ప్రపంచ స్థాయితో పోటీ పడుతుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. వాజ్పేయి జయంతి సందర్భంగా ఎక్స్లో ఆయన పోస్టు చేశారు. భారత జాతి గర్వించదగిన నేత వాజ్పేయి. దేశం గురించి ఆలోచించే తీరు, విలక్షణమైన సంస్కరణల ప్రతిపాదనపై వాజ్పేయి స్పందించిన తీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఆయనకు ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాను అని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. पहचान उसकी धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। जीवन के प्रति विनम्रता और आत्ममंथन को उजागर करते हैं अटल जी के वाक्य। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की दूरदृष्टि का उदाहरण सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने जैसे निर्णयों में दिखता है। कारगिल युद्ध के समय उनका नेतृत्व देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना। उन मुर्मू जी का सदैव अटल पर आगमन उनका अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यहां सदैव अटल पर देश भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्री ओम बिरला जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की धुन पर।
రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫేక్ కేసులో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అతిషిని త్వరలో అరెస్టు చేస్తున్నారని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆప్ ప్రకటించిన మహిళా సమ్మాన్ యోజన, సంజీవని యోజన పథకాలపై ప్రజల్లో ఆదరణ దక్కడంతో కొందరు తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారని ఎక్స్లో కేజ్రీవాల్ పోస్ట్ చేశారు. ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి దక్కుతున్న ఆదరణ చూసి ప్రత్యర్థులు ఓర్వలేకపోతున్నారని, ఈలోపు ఆప్ చెందిన సీనియర్ నేతల ఇళ్లలో రైడ్స్కు వ్యూహరచన చేస్తున్నారని కేజ్రీవాల్ తన పోస్టులో చెప్పుకొచ్చారు. ఢిల్లీలో 2025లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆప్ మళ్ళీ గెలిపిస్తే మహిళా సమ్మాన్ యోజన, సంజీవని యోజన పథకాలకు అమలు చేస్తామని ఢిల్లీ ప్రజలకు కేజ్రీవాల్ హామీ ఇచ్చారు. ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है। अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं। गालियों के बेसिस पे उनके पास कोई सीएम चेहरा पॉजिटिव के पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए पोजिशन करा रहे हैं। लंबी सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड। सूत्रों से पता तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ। హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు, 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072, 9494859609, 9154126122 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. మెదక్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతుంది. బుధవారం ఉదయం హైదరాబాద్ నుండి హెలికాప్టర్లో మెదక్ బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేరుగా కొల్చారం మండలం గణపూర్కు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడ నుండి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రోడ్డు మార్గాన మెదక్లో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయల వనదుర్గమాత ఆలయానికి వెళ్లారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఆలయ అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. దుర్గామాతకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు సీఎంకు వేదాశీర్వచనాలు అందించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెంట మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, దామోదర రాజనరసింహ, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలు ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చారిత్రాత్మకమైన మెదక్ చర్చికి వెళ్లనున్నారు.
అక్కడ జరిగే క్రిస్మస్ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు. కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న శ్రీతేజ్ కోలుకుంటున్నారని నిర్మాత అల్లు అరవింద్ అన్నారు. శ్రీతేజ్ కుటుంబానికి 2 కోట్ల రూపాయల పరిహారం ఇస్తున్నట్లు నిర్మాత అల్లు అరవింద్ తెలిపారు.
డైరెక్టర్ సుకుమార్ 50 లక్షలు, పుష్ప 2 నిర్మాతలు మైత్రి మూవీస్ 50 లక్షలు ఇచ్చారని తెలిపారు. అందరం కలిపి 2 కోట్లు ఇస్తున్నట్లుగా ప్రకటించిన అల్లు అరవింద్ 2 కోట్ల చెక్కును నిర్మాత దిల్ రాజుకు అందజేశారు. సంజయ్ థియేటర్ తొక్కిస చికిత్స పొందుతున్న శ్రీతేజ్ని ప్రముఖ సినీ నిర్మాతలు అల్లు అరవింద్, దిల్ రాజు బుధవారం పరామర్శించారు. శ్రీతేజ్ ఆరోగ్యం గురించి డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. Support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs, 2 crores being handed over to Dil Raju Garu, the FDC chairman Dil Raju Garu, and requested him to convey it to the family. ఉత్తరాఖండ్లోని భీమ్తాల్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు లోయలో పడింది. ఈ ఘటనలో 3 మృతి చెందగా మరో 20 మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి. ఆల్మోరా నుంచి హల్ద్వానీకి 27 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు నైనిటాల్లోని భీమ్తాల్ ప్రాంతంలో 1500 అడుగుల లోతైన లోయలో పడింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది, అధికారులు సహాయ చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్. హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనంకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో.